गुरु रूप साध संगत जीओ गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं सोढी सुल्तान चौथी पातशाही धन गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस शुभ दिन की सारी संगत नूं लख 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 वधाई होवे जी। अज बहुत बहुत ही खुशियां भरिया दिन है। गुरु महाराज का प्रकाश उत्सव है जो सारे संसार विच बड़े ही प्रेम श्रद्धा के नाल वो मनाया जा रहा है। सो गुरपुरब मनाने का मनोरथ अगे भी बहुत बारी मैं ये चीज़ बेनती करती हाँ कि सिर्फ सैलीब्रेशन नहीं है, सैलीब्रेशन बड़ी ज़रूरी है। जो अमृतसर में सैलीब्रेशन हो रही है, जो डेकोरेशन हो रही है, जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बहुत बहुत ज़रूरी ने। लेकिन उस दे नाल नाल ये बहुत ज़रूरी है कि असी उन्हां दी जीवन के बारे कुछ जानिए, कुछ सीखिए, कुछ उस दे विचों ग्रहण करिए, तां ही गुरपुरब मनाना असली सफल होता है। सो जब तक असी उन्हां दी जीवन यात्रा नूं जब वाचांगे नहीं, उहदे विचों कोई सीखांगे नहीं, तब तक साडा गुरपुरब मनाया जो है वो कंप्लीट नहीं होता। सो उन्हां दे जीवन दी यात्रा शुरू करिए जन्म तो। धन गुरु रामदास जी का जन्म चूना मंडी लाहौर विखे सोढी खानदान में होया। सोढी खानदान उत्थों का बड़ा सरदा पुजदा बड़ा ही अमीर खानदान सी। उन्हां विच एक सज्जन सन जिन्हां दा नाम सी रामदास सोढी, जिन्हां दा नाम सी हरिदास सोढी। हरिदास सोढी जी के घर जन्म होया। सब तो पहला वड्डा बच्चा होने करके उन्होंने अगे लोग इस तरह ही नाम रख देंगे सन। सो उन्होंने जीठा जेठा कहन लग पे, नाम रख दिता जेठा। जेठा का मतलब वड्डा बच्चा, क्योंकि सब तो पहले सन, इस करके उन्होंने नाम जेठा पै गया। सो सारे लोग उन्होंने जेठा ही कहन लग पे। सो उस बड़े खानदान दे विच बहुत सारा बड़ा बड़ा परिवार सी, बहुत सारे भरा भाई सन, बड़ी बिरादरी सी। इत्थों तक कि पूरा एक महला ही सोढियां दा उत्थे किया जाता सी चूना मंडी लाहौर दे विच। खैर सो कुछ कुदरत का ऐसा खेल होया कि बचपन में ही 7 साल की उम्र तक अजे पहुँचे नहीं सन कि माँ प्यो का साया सिर तो उठ गया। जदों माँ प्यो का साया सिर तो उठ गया तो दुनिया दे रीत के हिसाब नाल दुनिया में अज भी यही कुछ चल रहा है कि जे कोई बच्चा इस तरह रह जाए तो उसके सिर पर माँ प्यो ना होन तो बाकी रिश्तेदार चाचे ताए बिरादरी या जितनी मर्जी वड्डा खानदान होए कोई भी उस बच्चे का हथ नहीं पकड़ता, कोई भी उस पालन की उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लैंदा। सो वही चीज़ जेठा जी नाल होई कि किसी ने बॉदर नहीं किया कि जिन इन्ना वड्डा साडा खानदान है उस दे विच एक बच्चा इत्थे ये भी पलदा रहे, कोई गल नहीं। लेकिन नहीं, किसी ने भी इस चीज़ की परवाह नहीं की। सो ऐसा टाइम आया कि जेठा जी नूं उन्हां दी नानी बासर के पिंड विच रहिंदी सी। वो आई तो वो अपने नाल लै गई कि चलो कोई गल नहीं, असी उत्थे गुजारा कर लांगे तो मैं इस बच्चे नूं नाल लै जावां, क्योंकि इत्थे तो किसी ने परवाह ही नहीं की। और वाकई जदों वो लैके जा रही सी तो उस गली महल्ले में सारे ही सोढी खानदान के लोग रहंदे सन। सारे देख रहे सन, दरवाजे खोल के देख रहे सन, बनेरिਆਂ के उत्तों झांक के देख रहे सन कि बच्चे नूं लैके नानी जा रही है। पर किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि तुसीं इहनूं ना लैके जाओ, साडे कोल इत्थे बच्चा ये पलदा रहेगा। लेकिन सारे ने कि ठीक है नानी लै जाती लै जान दो, किसी ने बॉदर नहीं किया। खैर नानी लै गई। एक गल मैं दस दियाँ कि बड़ी बारी इतिहास असीं पढ़ते हैं, लेकिन उस नानी मां का नाम किते मैनूं तो नज़र नहीं आया। जे किसी नूं किते लभ जाए तो प्लीज़ मैनूं दस देना, नाम किते नज़र नहीं आया। हमेशा असीं यही पढ़ते हैं कि जेठा जी की नानी उन्होंने लै गई अपने पिंड। वो पिंड किहड़ा सी? बासरके दा पिंड सी। हुण बासरके पिंड दे विच आस पास में सारे लोगों को पता लग गया कि अपने दोतरे नूं लाहौर तो लैके आ गई है, सारे मिलन वास्ते आ गए। हुण चांस की गल है कि उत्थे ही नाल दे घर दे विच गुरु अमरदास जी रहंदे सन। गुरु अमरदास जी भी आए आके बच्चे नूं प्यार किया। तो जदों गल नाल आया तो एक वचन उन्हां दे मूँहों निकलिया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो बहुत वड्डा महापुरुष बनेगा और इसका दुनिया ते बड़ा नाम होएगा। हुण आस पास जितने लोग खड़े सन पिंड दे वो सारे हैरान हो गए कि बाबा जी ने एक ही कह दिता। बजुर्ग सन, गुरु अमरदास जी वड्डी उम्र के सन। सो वो सब लोग हैरान हो गए कि इन्होंने एक ही कह दिता। हसन लग पे कि देखो जिसका कोई पालन वाला नहीं, जिहदे कोल रोटी नहीं कपड़ा नहीं, नानी बेचारी भी गरीब सी, कि वो किस तरीके नाल पलेगा। तो ये इन्होंने बाबा जी ने कह दिता कि जी ये कल नूं वड्डा होकर महापुरुष बनेगा और पूरी दुनिया में इसका नाम होएगा। लोगों ने हासे च गल गवा दी। लेकिन
महापुरुषों के बचन ਜਿਹੜੇ ਉਹ कभी व्यर्थ नहीं जाते। और वाकई एक समय ऐसा आया कि देख लो सारी दुनिया ते नाम किसदा है, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। आप भी रचना पवित्र करो, सारे एक बारी बोलो जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो एकदम सब ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਸੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਹੀ ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 3 ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੂਲ ਇਤਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਸੋ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਨੱਖੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨੀ ਨੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕੋ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਵਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪਾਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕਾ ਢੂੰਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਪਾਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਰਬਕ ਗਏ ਇੱਕਦਮ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਬਚਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਘਰ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਿਰਾਦਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਮਕੇਗਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕਮਰੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਕਿਤਨੇ ਹੋਟਲ, ਕਿਤਨੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਣਗੇ, 4 ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਰੁਮਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਡਿੱਠੇ ਸੱਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਠੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਥ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਟੌਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਢੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇਠਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ, ਔਰ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਗਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟਪਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਵਾਕ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਢਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਹੀ ਢੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਢੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਮਟਾਲਾ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਤੁੰਗ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦਾ, ਗਿੱਲਵਾਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਟਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਸਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਪਾ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ, ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਸਭ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਜਨੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਏਂਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ, ਕੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਤੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਸੀ, ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਝਗੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਪੜੀ ਕੰਢੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਬਗਲੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੜਦਾ ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਜਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਜਨੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਜਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੱਪੜੀ ਹੀ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਉਹ ਛੱਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਉੱਥੇ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਛੱਪੜੀ, ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਛੱਪੜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਤੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਛੱਪੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੋਝੀ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।